Hello students. Next in this module we are going to discuss about the transport of respiratory gases. How the transport is taking place. That thing we are going to see. So your blood it acts as a important transport mechanism through that the respiratory gases are transported. Okay. So O2 is transported from alveoli to the cells. CO2 is transported from cells to the lungs. Okay. So first we are going to discuss in detail about the transport of oxygen. Very important essay question. Okay, for கண்டிப்பா முக்கியமான essay question. Okay. So transport of O2 first we are going to see. Okay. So O2 is transported from alveoli to tissue by blood in two forms. Two forms la டிஷ்யூக்கு ஆல்வியோல இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி போகும் பிளட் வழியா ஆஸ் அ சிம்பிள் ஃபிசிக்கல் சொல்யூஷன் another one is in combination with hemoglobin. First we are going to see by simple solution. So your O2 will get combined with water in plasma and transport in this form. Okay. So oxygen வந்து plasma இருக்கக்கூடிய வாட்டர்ல dissolve ஆகி இந்த ஃபார்ம்ல டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். Okay. So but in this form only little amount of oxygen is transported, that is only 0.3 ml per 100 ml of plasma will be there. Okay. So that is only 3% of total oxygen in the blood is transported in this mechanism. Okay. It is poor. The reason is solubility of oxygen in water content of plasma is always it is poor, less due to poor solubility. Okay. So only in this form negligible amount of oxygen is transported. Okay. Next is in combination with hemoglobin. Okay, so oxygen it combined with hemoglobin in blood and transported as oxyhemoglobin. Oxygen combined with hemoglobin to form oxyhemoglobin. So in this form it is transported. Okay, in this 97% of oxygen is transported in this form only. That is combination form. That is oxyhemoglobin form. In this form 97% of oxygen is transported. Okay. So first oxygenation of hemoglobin. What is oxygenation of hemoglobin mean? Oxygen combined with hemoglobin. It is only a physical combination only. Okay, it is only oxygenation. Just it is a physical combination. But oxygen can be readily released from Hb when it is needed. When it is needed, oxygen will immediately release from the Hb. Okay. So Hb accept O2 whenever partial pressure of oxygen in the blood is more. Oxygen ஓட பார்சியல் ப்ரெஷர் வந்து பிளட்டில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இட் அக்செப்ட் திஸ் ஹெச்பி அக்செப்ட் த ஆக்சிஜன் வென் பார்சியல் ப்ரெஷர் இன் த பிளட் இஸ் லெஸ் இட் கிவ்ஸ் அவுட் ஆக்சிஜன். ஓகே. ஸோ ஆக்சிஜன் இட் கம்பைன் வித் அயன் எங்கே கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னா இட் கம்பைன் வித் ஹீம் பார்ட் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின். ஹீமோக்ளோபினில் ஹீம் பார்ட்டோட கம்பைன் ஆகிக்கும். ஓகே. ஸோ ஈச் மாலிகுல் ஆஃப் ஹெச்பி கண்டைன் 4 ஆட்டம் ஆஃப் அயன். ஒவ்வொரு ஹீமோக்ளோபின் மாலிகுல்லையும் 4 ஆட்டம் ஆஃப் அயன்ஸ் ஆர் தேர். யூஸ்வலி த அயன் ஆஃப் ஹெச்பி இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரஸ் ஃபார்மில் இருக்கும். ஓகே. So each ion atom it combined with one molecule of O2. ஒவ்வொரு ion atomum ஒரு molecule of O2 ல attach ஆகிக்கும். So after combination it remain in ferrous form only. Okay. So only we call it as a physical combination. Just that is only oxygenation only. So whenever it require it will be released out or it will be accepted. Okay. So this is the oxygenation of hemoglobin. Next is oxygen carrying capacity of hemoglobin. What is the capacity of hemoglobin mean? That is 1.34 ml per gram. Okay. So Hb oxygen carrying capacity of hemoglobin, the amount of oxygen transported by 1 gram of Hb. 1 gram of Hb எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணிட்டு போகும் அப்படின்னா 1.34 ml ஆஃப் இதை தான் கேரி பண்ணிட்டு போகும். பர் கிராமுக்கு 1.34 ml only carried out. Okay, by your hemoglobin. Okay. Then oxygen carrying capacity of the blood. So hemoglobin வந்து 1.34. But what is the oxygen carrying capacity of blood? So normally within your blood 15 gram percentage is occupied. That is a normal Hb content of your blood. That is 15 gram percentage. That is a normal Hb. So blood is carrying 15 gram percentage of hemoglobin. It carries 90 ml percent of oxygen. It will carry only 19 ml of percentage of oxygen only it is carrying. Okay. That is 90 ml of oxygen is carried out by 100 ml of blood. So 100 ml of blood 19 ml of oxygen carry பண்ணிட்டு போகும். Okay. So the O2 carrying capacity of the blood is only 90 ml percent because Hb is not fully saturated with oxygen. It is saturated only for about 95%. So 100% saturation இருக்கவே இருக்காது normally. Okay. When with pulse oximetry if you are checking mean it will not never 100%. Okay. So ஃபுல்லாக ஆக்சிஜன் போய் ஹீமோக்ளோபின் போய் பிளட்டில் சேச்சுரேட் ஆகாது. ஃபுல்லி த ஆக்சிஜன் வில் நாட் சேச்சுரேட்டட் வித் ஹீமோக்ளோபின். ஓகே. ஸோ
So only there is 19 ml only transported. Okay, 90 ml of oxygen is only carried out, okay, by 100 ml of blood. Okay, so there is about 95% of saturation only. Okay, next is saturation of hemoglobin with oxygen. Saturation, it is a state when Hb is unable to carry any more oxygen. Saturation என்னன்னா அதுக்கு மேல அத ஆக்சிஜன் அந்த ஹீமோகுளோபினால கேரி பண்ணிட்டு போக முடியாது. That we call as a saturation. Above that level, that hemoglobin cannot able to carry out oxygen. Okay, so usually the saturation will depend upon partial pressure of oxygen. Okay, and this is explained by one experiment, one curve that we call as oxygen hemoglobin dissociation curve is there. So that demonstrate this thing. Okay, so we are going to see about oxygen hemoglobin dissociation curve, repeated 5 mark question. Okay, oxygen hemoglobin dissociation curve ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான 5 mark question. Okay, so இது எதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிபிட் பண்ணுதுன்னா between partial pressure of oxygen and percent saturation of hemoglobin with oxygen. Okay, if you see this diagram you can understand it. So it அதாவது partial pressure of oxygen க்கும் percentage of oxygen saturation of hemoglobin க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை எக்ஸிபிட் பண்ணுது. ஓகே, partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin, between these two things it exhibit this relationship. Okay, so it demonstrates the relationship between partial pressure of oxygen and saturation, எவ்வளவு சேச்சுரேட் ஆயிருக்குது Hb ல O2 அப்படிங்கிறதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை எக்ஸிபிட் பண்ணுது. Okay, that is to explain Hb affinity for oxygen. Hb எந்த அளவுக்கு அஃபினிட்டியோட இருக்குது ஆக்சிஜனுக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஓகே, நார்மலி இன் blood hemoglobin it saturated only up to 95%. Already we are seeing only 95% of saturation only occur. Okay, usually it depend upon the partial pressure of oxygen. When partial pressure is more, Hb accept oxygen. When partial pressure is less, Hb releases the oxygen. This is the general concept. எப்பெல்லாம் partial pressure அதிகமாதோ Hb accept பண்ணிக்கும் O2. எப்போ partial pressure குறையுதோ அப்போ Hb release பண்ணிடும் O2. Okay, so how will you plot this curve? Mean what are the procedure? Mean you have to take 10 flask, or we can call it a stonometer. You have to take 10 flask எடுத்துக்கணும். So each ஒன்லையும் you have to fill the known quantity of blood with known concentration of Hb. ஒவ்வொரு ஃப்ளாஸ்க்லையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு blood இது பண்ணிக்கணும். அதில் ஹெச்பியோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணி முன்னாடியே வச்சுக்கணும். லைக் த 10 flask you have to take blood. Okay, with known concentration of Hb. Hb ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ இருக்குன்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். தென் blood in each flask is exposed to oxygen at different partial pressure. ஒவ்வொரு ஃப்ளாஸ்க்லையும் டிஃப்ரெண்ட் பார்சியல் ப்ரெஷரில் அந்த ஆக்சிஜனை நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ண வைக்கணும். சரியா, அதுக்கப்புறம் டோனோமீட்டர் நல்லா ரொட்டேட் பண்ண வைக்கணும். அப்போ தான் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து அந்த பிளட்டோட ப்ராப்பராக கேரி அவுட் ஆகும், கம்பைன் ஆக முடியும். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் வாட் யூ ஹவ் டு டூ மீன் யூ ஹவ் டு அனலைஸ் த பிளட் அகெயின் ஃபார் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் saturation of Hb. You have to calculate it. Okay, so after that you are calculating, you have to plot it in the graph. Okay, so normal oxygen hemoglobin dissociation curve, normally it is S-shaped. S-shaped இருக்கும் அந்த curve எடுத்து பார்த்தேன்னா normally it is S-shaped. Okay, S-shaped இருக்கும், or we can call it as a sigmoid shape. So lower part of the curve indicate dissociation of oxygen from Hb. Lower part of the curve வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா it indicate dissociation of oxygen from Hb, whereas upper part of the curve will indicate the uptake of oxygen by Hb depending upon partial pressure of O2. இது அப்டேக்கை பற்றி சொல்லுது, அது டிசோசியேஷனை பற்றி சொல்லுது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் P50? P50 அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பார்சியல் ப்ரெஷர் at which Hb concentration with O2 is 50%. Okay, Hb saturation with O2. Hb வந்து O2ஓட சேச்சுரேட் ஆகிறது 50% எப்போ ஆகும் அப்படிங்கிறது தான், எந்த பார்சியல் ப்ரெஷரில் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ எப்போ 50% அளவுக்கு சேச்சுரேஷன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா when partial pressure is 25 to 27 mmHg, அப்போ தான் 50% சேச்சுரேஷன் நடந்திருக்கும். ஓகேவா, அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ 75% சேச்சுரேஷன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா எந்த ப்ரெஷரில் அப்படின்னா 40 mmHg ப்ரெஷரில் 75 சேச்சுரேஷன் நடந்திருக்கும். ஸோ அப்படின்னா 95% சேச்சுரேஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா when partial pressure is 100 mmHg. ஃபுல்லாக இருக்கிறப்போ தான் இட் வில் பி 100 mmHg பார்சியல் ப்ரெஷர் இருக்கிறப்போ 95% சேச்சுரேஷன் நடந்து முடிச்சிருக்கும். இதுக்கு மேலே சேச்சுரேஷன் ஆகாது, ஆல்ரெடி வேணும், பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட். ஓகே, தென் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் O2 Hb dissociation curve. 2 ஃபேக்டர் என்னென்ன ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணும் O2 Hb dissociation curve அப்படின்னா ஒன்று shift to left, இன்னொன்று shift to right. ஸோ shift to left சைடு ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பை த ஹீமோக்ளோபின். அதே ரைட் சைடு டிசோசியேட் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ டிசோசியேஷன். லெஃப்ட் சைடுனா அது அக்செப்டன்ஸு, ரைட் சைடுனா டிசோசியேஷன். ஓகேவா, லெஃப்ட் சைடுனா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஆக்சிஜனை, ஓகே, ஹீமோக்ளோபின். அதே ரைட் சைடு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஹீமோக்ளோபின் விலகும். ஓகே,
ஸோ எப்பெல்லாம் ஷிஃப்ட் டு ரைட் நடக்கும் அப்படின்னா எப்பெல்லாம் பார்சியல் ப்ரெஷர் குறையுதோ, ஆக்சிஜனோட பார்சியல் ப்ரெஷர் குறையுதோ அப்போ ரைட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும். இல்லை எப்பெல்லாம் பார்சியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகுதோ அப்போ ஷிஃப்ட் டு ரைட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் எப்பெல்லாம் ஹைட்ரஜன் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகுதோ அப்போ ஷிஃப்ட் டு ரைட் ஆகும். அதே மாதிரி பிஹெச் எப்போ குறையுதோ அப்போ, அதாவது அசிடிட்டி ஆகுதோ அப்போ வந்து ஷிஃப்ட் டு ரைட்டு. அப்புறம் பாடி டெம்பரேச்சர் எப்பெல்லாம் அதிகமாகுதோ அப்போ ஷிஃப்ட் டு ரைட்டு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடியில் ஆர்பிசியில் 2,3 டைபாஸ்போ கிளிசரேட் வந்து லெவல் அதிகமாச்சு அப்படின்னா அப்போ ஷிஃப்ட் டு ரைட் ஆகும். இது எப்போ நடக்கும்னா மஸ்குலர் எக்ஸசைஸும் ஹை ஆல்டிடியூடுக்கு போகிறப்போ, உயரமான இடத்துக்கும் அல்லது சிவியரான மஸ்குலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ ஆர்பிசியில் இந்த காம்போனன்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ எல்லாமே ரைட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த கர்வ். ஓகேவா? எப்போல்லாம் லெஃப்ட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக ஃபீட்டல் பிளட்டில் லெஃப்ட் சைடு தான் ஷிஃப்ட் ஆகி காமிக்கும். ஏன்னா அப்படின்னா ஹெச்பிக்கு வந்து அதாவது குழந்தையோட ஹெச்பி, ஃபீட்டஸோட ஹெச்பி வந்து தே ஹாவ் மோர் அஃபினிட்டி ஃபார் ஆக்சிஜன் தேன் அடல்ட் ஹீமோக்ளோபின். அடல்ட் ஹீமோக்ளோபினோட ஃபீட்டல் ஹீமோக்ளோபின் தே ஹாவ் மோர் அஃபினிட்டி ஃபார் ஆக்சிஜன். பிகாஸ் ஆஃப் தட் தேர் வில் பி ஷிஃப்ட் டு அக்கர். அப்புறம் எப்போல்லாம் பிஹெச் அதிகமாகுதோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் டு லெஃப்ட் ஆகும். அதாவது ஹைட்ரஜன் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் குறையிறப்போ பிஹெச் அதிகமாகும், ஆல்கலோசிஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ ஷிஃப்ட் டு லெஃப்ட் ஆகும். ஓகே, then what is Bohr effect? Bohr effect என்ன அப்படின்னா it is effect by which presence of CO2 decrease the affinity of HB for O2. Note it, very very important. Okay, CO2 இருக்குது அப்படின்னா, CO2 இருந்துச்சுன்னா ஹெச்பியை கெடுத்துட்டு அந்த ஹெச்பி O2ஓட சேர விடாது. சிம்பிளி that is Bohr effect. Effect by which presence of CO2 decrease the affinity of HB for O2. Note it very down, very important. Okay, அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீமோகுளோபின் மனசு மாறிக்கும், ஆக்சிஜன் எடுத்துக்காது. ஓகேவா? CO2 பக்கமே தான் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும். தட் வி கால்ட் அஸ் போர் எஃபெக்ட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, CO2 டிக்ரீஸ் தி அஃபினிட்டி ஆஃப் ஹெச்பி ஃபார் O2. எப்பெல்லாம் ஹெச்பி இருந்துச்சு, இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா ஹெச்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடோட தான் போய் சேர பார்க்கும். ஓகே, பிகாஸ் அஃபினிட்டி இஸ் மோர். ஓகே, டுவர்ட்ஸ் திஸ் CO2. ஓகே, ஸோ டிஷ்யூவில் என்ன ஆகும், கண்டினியூஸாக மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்கிறப்போ PCO2 வந்து நிறைய உற்பத்தி ஆகும். அப்போ கண்டிப்பாக பார்சியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் லோ ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் சேஞ்ச் ஆகாங்காட்டி CO2 என்ன பண்ணும், பிளட்டிலேருந்து, அதாவது செல்லுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகி பிளட்டுக்குள்ளே போயிடும். ஓகே, அதே ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகி டிஷ்யூக்கு போயிடும் இப்போ. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட். ஓகே, ஸோ இட் என்ஹான்ஸ் த ஃபர்தர் ரிலீஸ் ஆஃப், ஃபர்தராக O2 வந்து டிஷ்யூக்கு போகிறதையும் அதிகப்படுத்தும் இந்த ப்ராசஸ். ஓகேவா? இந்த ப்ராசஸ் மூலியம் ஃபர்தராக நிறைய ஆக்சிஜன் வந்து டிஷ்யூக்கு போய்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி CO2 ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது பிளட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன் எல்லாமுமே O2 HB டிசோசியேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் ஷிஃப்ட் ஆன மாதிரி போகும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் வி கால்ட் அஸ் அ போர் எஃபெக்ட். நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோ, CO2 இருக்குது, O2 இருக்குன்னா HB ஹேவ் மோர் அஃபினிட்டி ஃபார் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே, புரிஞ்சுதா? பட் இட் புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப் த டெபிசிட் oxygen hemoglobin dissociation curve. Sometimes they are just asking dissociation curve. So this is x-axis that indicate the partial pressure of oxygen, y-axis percentage saturation of HB. Okay, so இது சென்ட்ரல் இருக்கிறது நார்மல், தட் இஸ் a நார்மல் எஸ் ஷேப்டு கர்வ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் a நார்மல் சேச்சுரேஷன். இன் கேஸ் லெஃப்ட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரியான சில கண்டிஷனில் லெஃப்ட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும், சில கண்டிஷனில் ரைட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ எந்தெந்த கண்டிஷன் முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ இங்கே என்ன பார்க்குறோம், இந்த கர்வில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் எப்போ P50 கிடைக்கும், எப்போ 50% சேச்சுரேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா எப்போ இந்த 23 அந்த ரேஞ்சு வரப்போ, 23 mmHg அந்த ரேஞ்சு வரப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா P50 நடக்கும். அதே மாதிரி 40 mmHg வரப்போ 75% சேச்சுரேஷன் நடக்கும். எப்போ 100%, அதாவது 95% சேச்சுரேஷன் வரப்போ ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும், இட் வில் பி அரௌண்ட் 100 mmHg. Okay, so these about the transport of oxygen. Okay, so this is very very important essay question, and also oxygen hemoglobin dissociation curve important 5 mark question, Bohr effect important 3 mark question. So very very important question we are seeing now. Okay, so thank you.